आई एम दमयंती वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मु नेट सिलेबस वाइज आलोचना करूली तो नेट सिलेबस को मु कंप्लीट कर देछि। आपण माने प्लेलिस्ट जाकि चेकिंग कर पारिबे। एबे मु आलोचना करिवे साहित्य सुरभि बुक रो शॉर्ट क्वेश्चन हमर नेट सिलेबस वाइज। प्रथमे देखिबा चर्चा गीतिका। चर्चा गीतिकार संग्राहक किए? महापदय हरप्रसाद शास्त्री। महापदय हरप्रसाद शास्त्री केउं राज्यर लोक? बंगला राज्यर लोक। महामहोपाध्याय चर्या गीतिका को केउठु संग्रह करथिले? नेपाल दरबाररू। चर्यार मूल अर्थ कौन? आचरण बा आचार। चर्या गीतिका को किए हजार बछरे पुराणा बंगला भाषी बौद्धगान और दोहा नाम नामित करिसंती? हरप्रसाद शास्त्री। चर्या गीति को आसामी भाषार रचना बोली किए मत देइचंती? बिरोची कुमार भूया। चर्या गीतिका को बिहारी भाषार रचना बोली किए मत प्रदान करिसंती? राहुल संस्कृतायन। चर्या गीतिका को मैथिली भाषार रचना बोली किए कहिथिले? अध्यापक जयकांत मिश्र। चर्या गीतिका को मैथिली भाषा बोली कहिथिले। चर्या गीतिका को ओडिया भाषार रचना बोली किए मत दियंती? गोपाल चंद्र प्रहराज चर्या गीतिका को ओडिया भाषार रचना बोली मत दियंती। प्रकृत रे चर्या गीतिका केउं भाषार रचना? पूर्वी मागधी और अपभ्रंशर रचना। चर्या गीतिका केउं शताब्दीर रचना? त्रयोदश और चतुर्दश शताब्दीर रचना। चर्या गीतिका त्रयोदश चतुर्दश शताब्दीर रचना। चर्या गीतिकार भाषा को किए प्राचीन बा प्रथम ओडिया भाषार मान्यता देइचंती? डॉक्टर करुणाकर। चर्या गीतिका को नहीं किए डिलीट संदर्भ प्रस्तुत करिसंती? डॉक्टर करुणाकर। चर्या गीतिका को डिलीट संदर्भ प्रस्तुत करिसंती? करुणाकर संदर्भर नाम कौन? आश्चर्य चर्या चर्या। करुणाकर संदर्भर नाम आश्चर्य चर्या चर्या। चर्या पदगुड़िक केउं चेतनामूलक रचना? चर्या पदगुड़िक धर्मीय चेतनामूलक रचना। चर्या पदगुड़िकरे केउं धर्म दर्शन प्रतिफलित होइछि? बौद्ध धर्म दर्शन प्रतिफलित होइछि। चर्या गीतिकार भाषा को केउं भाषा कहुए? संधा भाषा कहुए। संधा भाषार अर्थ कौन? सांकेतिक भाषा। चर्या गीतिकार केतोटी सिद्ध साधना साधक रहिचंती? 84 जन। का तरुपर पंच बिड़ाल चंचल चाहे पैठ काल केउं कविंक रचना? लुइपा। काहारे किस भणी मुई दीदी परीक्षा दौक छांद जिम साचन मिछा। काहार रचना? लुइपा। नाना तरुबर मौलिलरे गणत कला गेली डाली एकेली सबरी ए बण खंडई कर्णकुंडल वज्रधारी। उक्त कवितांशर कवि किए? सबरीपा। नगर बाहरे डंबी तोहरी कुड़िया छई छई जाही सो ब्राह्मण नाड़िया। उक्त कवितांशटीर कवि किए? कान्हपा। नगर बाहरे डंबी तोहरी कुड़िया छई छई जाही सो ब्राह्मण नाड़िया। काहार ए कवितांशटी कवि किए? कान्हपा। चर्या गीति केबे प्रकाशित हुए? 1916 ख्रीष्टाब्दरे। बंगलार विख्यात पंडित महापदाय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा केउं आनुकूल्य चर्या गीति प्रकाशित होइथिला? बंगीय साहित्य परिषद आनुकूल्य। हरप्रसाद शास्त्री द्वारा केउं 4 पोथीर संपादित होइथिला? 50टी गीतिका संबलित। चर्या चर्या विनिश्चय, सरहपादଙ୍କ दोहाकस, कान्हपाଙ୍କ दोहाकस, डाकार्णव। केते ख्रीष्टाब्दरे ओ केउं संग्रहालय हरप्रसाद शास्त्री नेपाल दरबार पोथीगुड़िक पाइथिले? 1907। केतोटी गीति? लुइपाद, सरहपाद, कान्हपाद, सरहपाद मुख्य 27 जन विशिष्ट सिद्धाचार्य रचित 50टी गीति। चर्या शब्दटी केउं संस्कृत धातुरु निष्पन्न होइछि? चोर धातुरु निष्पन्न होइछि। यार अर्थ संचारण, गति, मार्ग इत्यादि। 50 गोटी गीति विशिष्ट आविष्कृत ग्रंथर नाम? चर्या चर्या विनिश्चय।
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି? ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକରେ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ? ମହାପାଦେୟ ପଣ୍ଡିତ ବିଦୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ନିଜର ସଂଯୁକ୍ତରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚୀ। ଆଉ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ନାମଟି ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ବାଂଲା ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ। ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାରର ରଚୟିତା? ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାରର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମୁନିଦତ୍ତ। କେଉଁ ତାଲିକାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାରର ରଚୟିତା ମୁନିଦତ୍ତ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? ଡେଙ୍ଗୁର ତାଲିକାରୁ। ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାର ତିବ୍ଦତୀୟ ଅନୁବାଦକ କିଏ? କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର। ମୁନିଦତ୍ତ ଟୀକାକାରର ନାମ କ'ଣ? ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକସ୍ୟ। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକସ ପୋଥିର ଶେଷ କେତୋଟି ପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା? 6ଟି। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକସରେ କେତୋଟି ଅଂଶ ଅଭାବ ଥିଲା? 3.5ଟି ଗୀତି। କିଏ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକସ ଅନୁବାଦଟିର ଅଭାବ ଦୂର କରିଥିଲେ? ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ବାଗଚୀ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦ କେଉଁ କେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ? ଆଚରଣ ବିଧି ବା ଆଚାର, ପାଳନ, ବ୍ରତ ବା ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟକରଣ। ଚର୍ଯ୍ୟା 2ରେ କିଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦକୁ ଆଚରଣ ବା ଆଚାର ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? କୁକୁରୀପାଦ। ଭାରତରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଲୁପ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନେପାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ବୋଲି କିଏ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନ। ନେପାଳରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ ବା ବିକୃତ ରୂପ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା? ନେୱାରୀ ଭାଷା। ନେୱାରୀ ଭାଷାରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ ରୂପ କ'ଣ? ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କର ବ୍ରତାଚରଣ ବା ଗୁହ୍ୟ ସାଧନାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଚର୍ଚ୍ୟା। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକୁ କେହି କେହି କେଉଁ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକର ମୁଖବନ୍ଧରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଗାନଗୁଲି ବୈଷ୍ଣବ ଦେର କୀର୍ତ୍ତନର ମତ ଗାନରେ ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ନାମକରଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଓ ଦୋହାକୋଷରେ ସମର୍ଥିତ? ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନ। ଶ୍ରୀ ମଣୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ ନିଜ ସମ୍ପାଦନରେ ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ପାଠାନ୍ତର ସହିତ କେଉଁ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସଘନ ଗୀତିକବିତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ନ କହି କ'ଣ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ? ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି। କିଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ତାରାପଦ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ। ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ସ୍ୱୟଂପାଦିତ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକସର ନାମ କ'ଣ? ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ପଦାବଳୀ। ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୀତିର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତ କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 10 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଚର୍ଯ୍ୟା 43 କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 6 ପାଦ। ଚର୍ଯ୍ୟା 21 ଆଉ 22 କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 12 ପାଦ। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ସପ୍ତଦି ବା 14 ଚରଣ ବିଶିଷ୍ଟ। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ କିଏ? ଧ୍ରୁବପଦ। ଗୀତିରେ ଯେଉଁ ପଦଟି ବାରମ୍ବାର ଆବିଷ୍କୃତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧ୍ରୁବପଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଯ୍ୟାର କେଉଁ କେଉଁ ପଂକ୍ତିକୁ ଏକମ ପଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ?
ଏକମ ଆଉ ଦୁଇ ପଂକ୍ତି। ଚର୍ଯ୍ୟାର କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଧ୍ରୁବପଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ତୃତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତର କେଉଁ ଟୀକାରେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପଂକ୍ତିକୁ ଧ୍ରୁବପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି? ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାରେ। ଶବରୀପାଦଙ୍କ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୀତିରେ ଏକାଧିକ ବାର ଅଣିତାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? 28 ଆଉ 50। ଗୀତିଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ସର୍ବାଧିକ? ଭଣଇ, ଭଣ, ଭଣତି। ଚର୍ଯ୍ୟା 18ରେ ଭଣିତା ସୂଚକ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ପଦକର୍ତ୍ତା କାହ୍ନୁପାଦ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହ୍ନୁପା। ଆଧୁନିକ କାଳରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ ଅଧିକ କ'ଣ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଥାଏ? କବିତ୍ୱ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ। 23 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କାହ୍ନୁପା। କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତିକାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 13। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ତଳକୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭୁସୁକୁପାଦ। ଭୁସୁକୁପାଦ କେତୋଟି ଗୀତିର ରଚୟିତା? 8ଟି। ଲୁଇପାଦ ଓ ଶବରୀପାଦ କେତୋଟି ଗୀତିର ରଚୟିତା? 2ଟି। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? 1916। 1917 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା? ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା। 1917 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିବା ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା କେଉଁ ଭାଷୀୟ? 1000 ବର୍ଷରେ ପୁରୁଣା ବଙ୍ଗୀୟ ଭାଷୀ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ପ୍ରତ୍ନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚିତ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରଚାରିତ, ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏକଥାକୁ କିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ? ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନ। ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପାଦିତ ଦୋହାକୋଷରେ କେଉଁ ଗୀତି ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ବିନୟ ଶ୍ରୀଙ୍କର 15ଟି ଗୀତି, ସୁମୟୀ ଗୀତି, ଲୁଇ ଗୀତି, କାହ୍ନୁକ ଗୀତି। ଶ୍ରୀ ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି? ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି। କେତେ ମସିହାରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ପଦାବଳୀ ପ୍ରକାଶିତ? 1956। ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନଙ୍କର ରଚିତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମୌଳିକ ତଥ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ଭାଷାର ଇତିବୃତ୍ତ। ଐତିହାସିକ ଶ୍ରୀ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ରାୟ ବଙ୍ଗୀୟ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ବୃହତ୍ ଇତିହାସର ନାମ କେଉଁ ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି? ବାଙ୍ଗାଲିର ଇତିହାସ। ଡକ୍ଟର ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ। ଡକ୍ଟର ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? 1967। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ପୁସ୍ତକରେ କିଏ 5 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଚର୍ଯ୍ୟାକାରଙ୍କର 25 ଗୋଟି ଗୀତି ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଲନ୍ଧରୀ ପାଲ। ହେ ବଜ୍ର ପଞ୍ଜିକା ଯୋଗ ରତ୍ନମାଳା ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କାହ୍ନୁପାଦ। ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ଲିଖିତ ହେବାର ସମୟ କେତେ? 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀ। 1000 ବର୍ଷରେ ପୁରୁଣା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷୀୟ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦୋହା ଏହି ଶୀର୍ଷକଟି କିଏ କରିଥିଲେ? ମହାପଦେୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା ଏବଂ ତହିଁର ଲେଖକ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର। କିଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖବନ୍ଧରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି? ମହାପଦେୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଭିସନ୍ଧି ବା ସନ୍ଧି ଭାବରେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ ଶାକ୍ତଭିକ୍ଷୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ମାରିଆ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଶାଳୀ, ମା ମାରିଆ କାହ୍ନୁ ଉଇଲ କବାଳି, ଏହି ପଦଟି କାହାର? କାହ୍ନୁପା। ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ
ପୁଛିଓ ଜାଣ ଏହା କାହାର ରଚନା? ଲୁଇପାଦ। ମାଧ୍ୟମିକ ମତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ନାଗାର୍ଜୁନ। ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ବଜ୍ରସୂତ। ସହଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ସହଜ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଶାନ୍ତିପାଦ। ନଗର ବାହାରେ ଡମ୍ବି ତୋହର କୁଡ଼ିଆ, ଏହି ପଦଟି କାହାର? କାହ୍ନୁପାଦ। ଆଲୋ ଡମ୍ବି ତୋ ସମ କରିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ନିଘିନ କାହ୍ନୁ କାପାଳି ଜଇଲାଙ୍ଗ, ଏ ପଦଟି କାହାର? କାହ୍ନୁପାଦ। ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାବଚ ତହିଁ ବସଇ ସବରି ବାଳେ, ମରଙ୍ଗୀ ପିଛ ପରିହଣ ସବରି ବିଗତ ଗୁଞ୍ଜରି ମାଳେ, ଏହି ପଦଟି କାହାର? ସବରିପାଦ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର। ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଳନ୍ଧରୀପାଙ୍କ ଗୁରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୀନ ପଣ୍ଡିତ ହୁଏନ୍ସା ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକଟି କାହାର? ଡକ୍ଟର ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ। ସରହପାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ରାହୁଳ ରୁଚି। ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତର କେଉଁ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ସଂସ୍କୃତ ଚୋର ଧାତୁରୁ। ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ନରନାରୀ ମିଳନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମହାସୁଖ। ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ନରନାରୀ ମିଳନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହୁଏ ତାକୁ ମହାସୁଖ କୁହାଯାଏ। ଟୀକାକାର ମୁନିଦତ୍ତ ମତରେ ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ଲୁଇପାଦ। ସବରିପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଲୁଇପାଦ। 13ଟି ଯାକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କାହାର ଲେଖା? କାହ୍ନୁପାଦ। ମହାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ସବରିପାଦ। କୁରୁକୁଲା ସାଧନା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସରହପା। ଶାନ୍ତିଦେବ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ମଞ୍ଜୁବଜ୍ର। କମ୍ବଳପାଦଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ? ଅଭିସମୟ ନାମ ପଞ୍ଜିକା। ଲୁଇପାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ସବରପା। ସବରପାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ସରହପା। ଏହି ସରହପା କେତେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଥିଲେ? 84। ନେକ୍ସଟ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। କାଶ୍ମୀରର ରାଜତରଙ୍ଗିନୀ, ଆସାମର ଗୁରୁଜୀ ପରି ଉତ୍କଳରେ କେଉଁ ପାଞ୍ଜି ପ୍ରଚଳିତ? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ? ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀ। ମାଦଳା ଶବ୍ଦ ମୁଦଳ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ବୋଲି କିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କଥା ଓ ଉତ୍କଳ ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଥା ଯେଉଁ ତାଳପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଲିଖିତ ହେଉଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ମୁଦଲ ସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ମାଦଳା ଶବ୍ଦଟି ଆହରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଐତିହାସିକ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦାସ। ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ହଣ୍ଟର ସାହେବ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଲେଖା ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ହଣ୍ଟର ସାହେବ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲିପି କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ସମୟ କେତେ? ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। କଳାପାହାଡ଼ର ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ଘଟଣା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? ମୁକୁନ୍ଦଦେବ। କେଉଁ ସମୟରେ କଳାପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? 1508। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ନକଲ କରାଯାଇଥିଲା? 4 ଗୋଟି। ଆଫିଗ୍ରାଫିକ୍ ଇଣ୍ଡିକା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଫ୍ଲିଣ୍ଟ ସାହେବ। ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟାଦର୍ଶ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ରାମପ୍ରସାଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମତରେ ମାଦଳା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକ ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସମ୍ପର୍କରେ ପାଞ୍ଜି ଏକ ଇତିହାସ ନୁହେଁ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ କେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲେ? ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱର ଭ ଶବ୍ଦ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ?
ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ। ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ରିଡ୍ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସଟନ୍ ସାହେବ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କି ନା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଜନ୍ ନାୟକ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଅଭିଲେଖ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲେଖିବାର ପ୍ରଧାନ ଉପକରଣର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଳପତ୍ର। ଶିଳାଲେଖ, ତାମ୍ରଲେଖ ଇତ୍ୟାଦିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଭିଲେଖ। କେଉଁ ସମୟରେ ସମ୍ରାଟ ମହାମେଘବାହାନ ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଓଡ଼ିଆରେ ଖୋଦିତ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତମ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ତାମ୍ରଲେଖରେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁମ୍ଭାର ଶବ୍ଦ ରହିଛି? ମାଧବ ବର୍ମା। ଅନନ୍ତଦେବ ବର୍ମାଙ୍କ ତାମ୍ରଲେଖରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ରହିଛି? ଭିତରୁ ଆଉ ପନ୍ଦର। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖର ସମୟ 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖରେ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଲିପିରେ ଲିଖିତ? ନାଗରୀ ଲିପି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ସମୟସୀମା କେତେ? 1076 ରୁ 1435। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କେଉଁ ରାଜା ପରଶୁରାମ ବିୟୋଗ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଭିଲେଖ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଶାସନର ସମୟ କେତେ? 1466 ରୁ 1496। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଶାସନ କାଳ କେତେରୁ କେତେ? 1497 ରୁ 1540। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ? ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ। କେତେ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ଶିବ। ଅନ୍ ହିନ୍ଦୁଜିମ୍ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷିତିମୋହନ ସେନ। ଗରେଖ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଗୋରେଖନାଥ। ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମୟ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୋଇଥିଲା? 10ମ ରୁ 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାଥଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ସିଦ୍ଧ ଗୋରେଖନାଥ। ପ୍ରଥମ ନାଥ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଗୋରେଖନାଥ। ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଗୋରେଖନାଥ। ନାଥ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶିଶୁବୋଧ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର ରଚନା? ଗୋରେଖନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକର ସମାହାରରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଯୋଗଭିତ୍ତିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶିଶୁବୋଧ ରଚିତ? 25। ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଶିଶୁବେଦ। ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହା ନାମରେ ଭଣିତା ହୋଇଥିଲା? ଆଦିନାଥ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ। କଳସା ଚଉତିଶା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଶୈବ ଧର୍ମ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବେ କଳସା ଚଉତିଶା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା? 1931। କଳସା ଚଉତିଶାକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। କଳସା ଚଉତିଶାର ରଚୟିତା କିଏ? ବତ୍ସା ଦାସ। କଳସା ଚଉତିଶା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ମାଳବ ବା ବରାଡ଼ ରାଗରେ। କେଶବ କୋଇଲିର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଦାସ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ନୂତନ କାବ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ଗୀତଟି ରଚିତ? କେଶବ କୋଇଲି। କେଶବ କୋଇଲି କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ରଚିତ? 34। କେଶବ କୋଇଲି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ମଙ୍ଗଳ ରାଗ।
କେଶବ କୋଇଲି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେଉଁ ରସ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବେଶୀ? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ। ମହାଭାଷ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଦାସ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେତୋଟି ଲିଖିତ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? 3ଟି। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନୀତିରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଛି? ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ପୁସ୍ତକ କିଏ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ? କରୁଣାକର। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ରଚନା କାଳ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା ବୋଲି କିଏ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ମହାପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟଦର୍ଶୀ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ସଂସ୍କୃତାୟିତ ଭାଷା। ଚୈତନ୍ୟଦେବ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? 1510। କାମାନନ୍ଦ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଚରିତ୍ର? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କେଉଁ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତର ପଦ୍ୟ ରଚନା? ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଫେସର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନ। ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଚରିତ୍ର? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ସାଧାରଣତଃ ସେବକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଯାଉଥିଲା? ଦାସ ସଂଜ୍ଞା। ଚତୁର ବିନୋଦ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। କେଳି କଳାନିଧି କାବ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ସମର କାବ୍ୟ ସମର ତରଙ୍ଗ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ଯୁଦ୍ଧ ବା ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବଡ଼ଜେନା କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସମର ତରଙ୍ଗ। ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ରଚିତ କାବ୍ୟଟି କ'ଣ? ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଛନ୍ଦୋକ୍ତି କବିତା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଚତୁର ବିନୋଦ। ଚତୁର ବିନୋଦ କବି ବ୍ରଜନାଥଙ୍କର ଯୌବନ କାଳର ରଚନା ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ। ଚତୁର ବିନୋଦରେ କେତୋଟି ବିନୋଦ କଥା କୁହାଯାଇଛି? 4ଟି। ଚତୁର ବିନୋଦରେ ସମୁଦାୟ ଗଳ୍ପ 18। ଚତୁର ବିନୋଦର ଗଳ୍ପରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମୋହନାଙ୍ଗ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳାଙ୍ଗୀ। ହାସ୍ୟ ବିନୋଦର 2 ଚରିତ୍ର ମାର୍ଜାରମୁଖ ଆଉ ବିଳାପମୁଖୀ। ହାସ୍ୟ ବିନୋଦର 2 ଚରିତ୍ର ମାର୍ଜାରମୁଖା ଆଉ ବିଳାପମୁଖୀ। ରସ ବିନୋଦ ଗଳ୍ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ତରୁଣକାନ୍ତ ହେମାଙ୍ଗୀ। ରସ ବିନୋଦର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ତରୁଣକାନ୍ତ ହେମାଙ୍ଗୀ। ଛୋଟଦ୍ୱାରୀ ରସ ବିନୋଦର ଚରିତ୍ର। ନୀତି ବିନୋଦ ଗଳ୍ପରେ ଚରିତ୍ର କୁନ୍ଦରେଖା ଆଉ ପୁଣ୍ଡରୀକ। ନୀତି ବିନୋଦ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର କୁନ୍ଦରେଖା ଆଉ ପୁଣ୍ଡରୀକ। ପ୍ରତି ବିନୋଦରେ କେତୋଟି ପ୍ରୀତିର କାହାଣୀ ରହିଛି? 6ଟି। ପ୍ରୀତି ବିନୋଦରେ 6ଟି ପ୍ରୀତିର କାହାଣୀ ରହିଛି। ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀର ପିତାଙ୍କ ନାମ ନେତ୍ରମଦ। ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀର ପିତାଙ୍କ ନାମ ନେତ୍ରମଦ। ଚତୁର ବିନୋଦରେ କଟୁଆଳର ପୁଅ ନାମ ସୁବଳ ସିଂହ। ଚତୁର ବିନୋଦରେ କଟୁଆଳର ପୁଅର ନାମ ସୁବଳ ସିଂହ। କୁନ୍ଦରେଖା ନୀତି ବିନୋଦର ଚରିତ୍ର। କୁନ୍ଦରେଖା ନୀତି ବିନୋଦର ଚରିତ୍ର। ଚତୁର ବିନୋଦରେ ମୁଖ୍ୟ ରସ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ମଞ୍ଜାରୀ ଓ ଗିରିଧାରୀ ଦତ୍ତ କେଉଁ ବିନୋଦର ଚରିତ୍ର? ରସ ବିନୋଦ। ଚତୁର ବିନୋଦରେ କେତୋଟି ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? 12ଟି ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର କ୍ୟାଣ୍ଟରବରି ଟେଲ୍ସ ପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି? ଚତୁର ବିନୋଦ। ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭ୍ରମଭଞ୍ଜନଙ୍କର ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ପ୍ରୀତି କେଉଁ ପ୍ରୀତିର ଚରିତ୍ର? ସହଜ ପ୍ରୀତି। ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ କାବ୍ୟ କେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମରେ ଭଣିତା କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁଝର ରାଜା ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ନେକ୍ସଟ ପଞ୍ଚ ସଖା ଓ ସମସାମୟିକ କବି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଯୁଗର ସମୟ କେତେ? 1435 ରୁ 1534। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା ଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ବୈଷ୍ଣବାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ରାମାନୁଜ। କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ଲାଭ କରିଥିଲା? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ। କବି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନାଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ?
ଆର୍ଯ୍ୟସପ୍ତ ସତୀ। କବି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭାବପ୍ରଭାବିନୀ ନାମକ ଟୀକା କେଉଁ କବିଙ୍କ କାବ୍ୟରୁ ଲେଖିଥିଲେ? ଜୟଦେବ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଖାର ମେଘେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲିପି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଉଦୟନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଉଦୟନାଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ କବିଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଥିଲେ? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ବିଖ୍ୟାତ କାବ୍ୟ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ସ୍ରଷ୍ଟା କବି ଜୟଦେବ କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁବିଲ ଗ୍ରାମ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଖ୍ୟାତ ଚାଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲିପି କେଉଁ କବି ରଚନା କରିଥିଲେ? 13ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଭାସ୍କର। ବିଖ୍ୟାତ ହାସ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ବା ନଟକମେଳକମ୍ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? କବିରାଜ ଶଙ୍ଖଧର। ବିଖ୍ୟାତ ଏକାବଳୀ ନାମରେ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା କିଏ ଥିଲେ? କବି ବିଦ୍ୟାଧର। ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଉପରେ କେଉଁ କବି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ନାମରେ ଏକ ଟୀକା ଲେଖିଥିଲେ? ନାରାୟଣ ଦାସ। ବିଖ୍ୟାତ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ କେଉଁ କବି କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଦୀପିକା ନାମକ ଏକ ଟୀକା ଲେଖିଥିଲେ? କବି ଚଣ୍ଡୀଦାସ। 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦୁଇ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସ। ସହୃଦୟାନନ୍ଦ ମହାକାବ୍ୟ ନାମକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି କେଉଁ କବି ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ? କବି କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ଦାସ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆଳଙ୍କାରିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା ନିଶଙ୍କ ଭାନୁଦେବ। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ନାଟକ ନାମରେ ଏକ ନାଟିକା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରଥମ କବି ସମ୍ରାଟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଥିବା ମହାଭାରତର ସମୟ ସୀମା କେତେ ମସିହା? 1435 ରୁ 1465। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅଭିଯାନ କେଉଁ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? 1454 ରୁ 1463। କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କୁଳ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଥିଲା? ପରିଡ଼ା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କର ନାମ ପରଶୁରାମ ପରିଡ଼ା। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ, ତୃତୀୟ ଲିଖନ କଲେ ଶ୍ରୀଭାଗବତ। ଏହା କେଉଁ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି? ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ଅନ୍ୟ ନାମଟି କ'ଣ? ଦେବୀ ଭାଗବତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟତମ? ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥୋପକଥନ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଛାୟାରେ ସାରଳା ଦାସ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚିତ? ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ କବି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ସାରଳା ଦାସ। ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ବିସ୍ତୃତ କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କେତେକ ବିଷୟକୁ ସାରଳା ଦାସ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଳ୍ପୀକରଣ। ମୂଳ ମହାଭାରତରେ କେତେକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଅତି ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିସ୍ତୃତୀକରଣ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଆଦୌ ନଥିବା କେତେକ ବିଷୟକୁ ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅନୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷେପ। ସାରଳା ଦାସ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ବହୁ ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିହାର କରି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉକ୍ତ ନିକ୍ଷେପ। ମୂଳ ମହାଭାରତର ସମୁଦାୟ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 100000।
ମୂଳ ମହାଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଥିବା ପଦ ସଂଖ୍ୟା 1,40,000। ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯିବି। ଏହା ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବରେ? ଆଦି ପର୍ବ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ରଚିତ ଆଦି ପର୍ବର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କିଏ ଭୀମଙ୍କୁ ବସହ ପବନସୁତ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଗଧପାଦ ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ସଭା ପର୍ବ। ସାରଳା ଦାସ କର୍ଣ୍ଣ ମଲ୍ଲେ 5, ଅର୍ଜୁନ ମଲ୍ଲେ 5 ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବ। କର୍ଣ୍ଣ ମଲ୍ଲେ 5, ଅର୍ଜୁନ ମଲ୍ଲେ 5 ଏ ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବରେ। ସୁହାଗୀ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ। ଏହି ସାମାନ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଏ କୁବେରପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଅଣାଇଥିଲେ? ଅର୍ଜୁନ। କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଋଷି ଏକ ଜପମାଳା ଦେଇଥିଲେ? ଋଷି ଦୁର୍ବାସା। ଦ୍ରୌପଦୀ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା କଥା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ବନ ପର୍ବରେ। ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ ଉପାଖ୍ୟାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଓଡ଼ିଆ ରଚନାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମ କେଉଁ କବି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ? କବି ସାରଳା ଦାସ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ରହିପାରିବ? ସର୍ବାଧିକ 32 ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ 9 ଅକ୍ଷର। ବୀରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧିଟି କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଗଜପତି ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମ ପୂର୍ବରୁ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ରଚନା? ଏକ ଅପ୍ରକାଶିତ ରଚନା। କେଉଁ ସମୟର ସାହିତ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1500ରୁ 1650 ସମୟ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ହୋଇଥିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ। ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ନିଜକୁ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ଦାସାନଦାସ ବୋଲି ପରିଚିତ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ। ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିପ୍ର ଦିବାକର ଦାସ ଲେଖିଥିବା ଚରିତାମୃତଟିର ନାମ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଜ ସଖା କିଏ ଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ? ଶୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା କେଉଁ କବିଙ୍କର ରଚନା? ବଳରାମ ଦାସ। ଗରୁଡ଼ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। କିଏ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ବିରାଟ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀରେ କେଉଁ ଯୋଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ହଠ ଯୋଗ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି କିଏ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗତ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ଯୋଗାଚାରୀ ବୋଲି କିଏ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର। 36 ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସ।
ଭୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ନାମରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବଳରାମ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣକୁ ସାରଳା ମହାଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପରି ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାଣ୍ଡ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣକୁ କେତୋଟି କାଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 7ଟି। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରନ୍ଥ? 32। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 748। ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନାର ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ। ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନାଟିର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1043। ବଳରାମ ଦାସ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ରଚନା କରିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଭୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି। ବଳରାମଙ୍କର ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ। ସଂସ୍କୃତରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଶତକମ୍ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ରଚନା କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଉପାସନ ଶତକମ୍ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସଂସ୍କୃତରେ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେତେ ସ୍କନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ? 13 ସ୍କନ୍ଧ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ 12 ଓ 13 ସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱୟ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମହାଦେବ ଦାସ। ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରଣ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 9। ରାସ ପାଞ୍ଚଧ୍ୟାୟୀ ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? 10ମ ସ୍କନ୍ଧ। ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ରଚନା କରିଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି। ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା? କବି ଶ୍ରୀହରି ଦାସ। ଭକ୍ତି ରତ୍ନାବଳୀ ନାମରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କବି ଭୀମ ଦାସ। ମାଘ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନାମରେ ଏକ ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ କେଉଁ ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମହାମଣ୍ଡଳ ଗୀତା। ଭକ୍ତ କବି ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ ରଚନା କରିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ? ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ। କୁଞ୍ଜ ବିହାର କାବ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କବି କୃଷ୍ଣକର। ବାସୁଦେବ ବିଳାସ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କବି ନୃସିଂହ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ତେଲି ଭାଗବତ। ବିପ୍ର ସନାତନ ବଙ୍ଗ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଭାଷାବନ୍ଧ ଭାଗବତ। କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ତୁଳାଭିଣା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ? ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ତୁଳାଭିଣା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ? 12 ଅଧ୍ୟାୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୃତ ଭୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ବାଣୀରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି? ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ବାଣୀ। ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ ଛଳରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସଖା ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଗୋପାଳ ଓଗଳ ନାମରେ ଓଗାଳ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଅଭୟ କବଚ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ରଚୟିତା କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହରିବଂଶକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 7 ଭାଗରେ। ଅଣାକର ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଅଣାକାର ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ପଦ ସଂଖ୍ୟା 162। ଏହା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ରଚିତ।
ଅଣାକର ସିଂହ। ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ସଖା ଭାବରେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଶିବ ସ୍ୱରଦେୟ ପୁସ୍ତକ କାହାର ରଚନା? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଶିବ ସ୍ୱରଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ? ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସ୍ୱରଦେୟ। ଯନ୍ତ୍ରବଲି ଓ ମନ୍ତ୍ରବଲି ନାମରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଶିବ ସ୍ୱରଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 475। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଜନପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଓ ସର୍ବଶେଷ ସଖା ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ? ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ କାହାଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାକ୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଦୁଇ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାମ? ସିଦ୍ଧ ବାରଙ୍ଗ ଓ ହଂସ ଦାସ। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚନା? ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ମନକୁ ସ୍ତ୍ରୀବେଶ କରି ହୋଇବ ନବୀନ କିଶୋରୀ, ଏହି ପଂକ୍ତିଟି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଂଶବିଶେଷ? ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କଥାବସ୍ତୁରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କିଏ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉଦ୍ଧବ ଦାସ। ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବାଳକ ଶ୍ରୀହରି ଦାସ। ଭକ୍ତି ରତ୍ନାବଳୀ ଓ ହରିଭକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ଦ୍ୱୟ ପୁସ୍ତକର ରଚନା କାଳ? ଭୀମ ଦାସ। ବାସୁଦେବ ବିଳାସ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା? ନୃସିଂହ ପଟ୍ଟନାୟକ। କହ୍ନାଇ କୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚରିତାମୃତଟିର ନାମ? ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ। କେଉଁ କବି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ରାହାସ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? କବି ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁସ୍ତକ କାହାର? କହ୍ନାଇ କୁଣ୍ଟିଆ। ଦଶଗୋଟି ଛାନ୍ଦରେ ଚୈତନ୍ୟ ବିଳାସ ନାମରେ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ଗ୍ରହଣୀୟ? ରାମବିଭା। ରାମବିଭା କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ବକ୍ତା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଋଷି ଓ ଶ୍ରୋତା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ ପ୍ରେମାଖ୍ୟାନମୂଳକ କବି କିଏ? କଳ୍ପଲତା। ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କର ପରିମଳା କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ଧରଣର ରଚନା? ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ପରିମଳା କାବ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଛନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? 24। କୋପକେଳି ନାମରେ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ନରସିଂହ ସେଣ। ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କ ଜନପ୍ରିୟ ଚଉତିଶାର ନାମ? ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଚଉତିଶା। ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ରଚନା କରିଥିବା ରସବାରିଧି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି? ସଂସ୍କୃତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ କାବ୍ୟରୁ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲୀଳାକୁ ଆଧାର କରି କବି କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ ରଚନା କରିଥିବା କାବ୍ୟର ନାମ? କପଟକେଳି। ପାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 7 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ର କାବ୍ୟଟିର ନାମ? କଳାବତୀ। କଳାବତୀ କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ଧରଣର କାବ୍ୟ? କାଳ୍ପନିକ। ପ୍ରେମଲୋଚନା କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟଟି କେଉଁ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? କବି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ। କବି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦୁଇଟି ଚଉତିଶାର ନାମ? ପ୍ରବାସ ବାହୁଡ଼ା ଚଉତିଶା, ରଘୁବୀର ଚଉତିଶା। କବି ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଉଷାଭିଳାଷ କାବ୍ୟଟି କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 12 ଛାନ୍ଦ। କବି ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କାବ୍ୟଟି କେତୋଟି ଛାନ୍ଦର ସମାହାର? 6ଟି। ଲୀଳାବତୀ ନାମକ କାଳ୍ପନିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା? ରଘୁନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ। କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିଭା କାବ୍ୟଟି କେତୋଟି ଛାନ୍ଦରେ ବିଭକ୍ତ? 10। ନବାନୁରାଗ ଓ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ। କବି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟଟି
କେତୋଟି ଛନ୍ଦରେ ବିଭକ୍ତ? 24। 7 ଗୋଟି ଛାନ୍ଦରେ ରଚିତ ଗୋପୀଚନ୍ଦନ କାବ୍ୟଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଛାନ୍ଦଦାସ। ଭକ୍ତ କବି ଛାନ୍ଦଦାସ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ? 1600। ଆହେ ନୀଳଗିରି ଓ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀଭୁଜେ ଦୟଣା କରି କେରି, ଏ ଦୁଇଟି ଜଣାଣର କବି କିଏ? କବି ଶାଲବେଗ। କବି ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କ ଶଶିସେନା କାବ୍ୟଟି କେତୋଟି ଛାନ୍ଦରେ ବିଭକ୍ତ? 14ଟି। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଗୋପୀନାଥ ଦାସ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା? କବି ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ। ଜ୍ଞାନେ ଉଦେ ଚଉଦିଶା ଓ ଗୋଚର ଗୀତା ଦୁଇ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା? ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ। 1300 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ମଦାଳସାର ରଚୟିତା କିଏ? ହରିହର ନରେନ୍ଦ୍ର। ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି ନାମକ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା? ଭଉଁରୀ ଦାସ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ମର୍ମକଥା ଏହାର ଲେଖକ କିଏ? ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ଶ୍ରୀ ପଳାତକ କବିତାର କବି କିଏ? ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର କବିତା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ରମାକାନ୍ତ ରଥ। କେତେ ଦିନର କବିତାଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ରାଧାନାଥଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତାଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା? ଦାଶରଥି ଦାସ। ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ କବିତାର ଲେଖକ କିଏ? ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପଣ୍ଡା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାର କବିତାଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଦେବୀପାଦ କବିତାର ଲେଖକ? ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ କଥନର ଲେଖକ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ସକାଳ ସିନ୍ଦୁର କବିତାର ଲେଖକ? ପ୍ରମୋଦ ସର। ଭାଜ୍ୟ ଭାଜକ କବିତାର ଲେଖକ? ସେନାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କେଶରୀ। ସାତବନ ତେର ଆକାଶ କବିତାର ରଚୟିତା? ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଟଶାଣୀ। ଚିଲିକା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା? ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଉଷା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା? ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କୀଚକବଧ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କାରା କବିତା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ରହୁଛି।